بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت ناہم کی غزل نمبر 4 لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس کی تشریح ہے۔ اور اس ویڈیو لیکچر میں آپ اس غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح ملاحظہ فرمائیں گے۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیٹا، اشعار کی تشریح کا طریقہ جو ہے در ذیل ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں۔ غزل شریف میں مذکر صیغہ استعمال کریں، مؤنث الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اشعار کی تشریح مصرع کے لحاظ سے کریں۔ جب ایک شعر کی تشریح ختم ہو جائے تو خاتمہ کے لیے مارکر سے نمایاں لائن لگائیں، اس کے بعد دوسرے شعر کی تشریح کرنی شروع کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے اشعار کی تشریح میں 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، شاعر کا نام۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام ضرور تحریر کریں۔ دوسرا، شعر کا مفہوم۔ معنی کو مدنظر رکھتے ہوئے مختصر الفاظ میں شعر کا لفظی مفہوم بیان کریں۔ لفظی مفہوم لکھتے وقت اپنی طرف سے اضافی باتیں نہ لکھیں۔ تیسری، تشریح طرف نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر کی تشریح کریں۔ تشریح کرتے وقت روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، نیز مختلف شعراء کے اشعار بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ وہ تشریح طرف نکات کی وضاحت کریں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے جو کہ اس غزل کا مطلع ہے۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی: اجڑا دیار، ویران جگہ، عالم ناپائیدار، فانی دنیا۔ اچھا جی، جو میں نے الفاظ میں لکھے ہیں آپ کے لیے، یہ صرف اس لیے لکھے تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے امتحان میں یہ الفاظ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ شعر لکھیں گے اور پھر ڈائریکٹ اس کا شاعر کا نام لکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر مفہوم لکھیں گے، کہ جیسے کہ اس شعر کا جو مفہوم ہے، یہ میرا دل اس تباہ حال جگہ پر نہیں لگتا، اس فانی دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ تشریح: یہ غزل آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جلا وطنی کے عالم زنداں میں لکھی تھی۔ مغلوں نے طویل عرصے تک ہندوستان پر بلا شرکت حکومت کی، لیکن عیاش حکمرانوں، نااہل مشیروں، وزیروں اور آرام پرست جانشینوں کی وجہ سے ان کی حکومت تخت تاراج ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام انہوں نے انتہائی ناگفتہ حالت میں گزارے۔ انہی محرومیوں اور ناکامی کا ذکر اس غزل میں ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل اس بے آباد اور ویران جگہ پر نہیں لگتا۔ یہ محرومی کی زندگی اور ویران کوچہ مجھے سام کی طرح ڈستے ہیں۔ میں اس غم سے چھٹکارا کیوں کر پا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ کر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس فانی دنیا میں ہر ایک شخص پریشان اور بے قرار ہے۔ آخرکار ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ میں اکیلا ہی پریشان نہیں ہوں، بلکہ دنیا کے تمام لوگ رنجیدہ اور پریشان ہیں۔ بقول شاعر: دنیا بھی عجب گھر ہے کہ راحت نہیں جس میں، وہ گل ہے یہ گل بوئے محبت نہیں جس میں۔ شاعر نے اپنی محرومیوں اور بے بسیوں کا حال بیان کیا کہ میرا دل اس ویران اور جڑے ملک میں نہیں لگتا۔ میرا دل رنج و غم سے بوجھل ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ میں غم سے چھٹکارا پا سکوں۔ میں سخت پریشان اور بدحال ہوں، مگر شاعر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہے جسے دنیا میں بقا اور دوام حاصل ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو غم سے نجات حاصل کرے، یہاں شخص دکھی اور پریشان ہے۔ آفاقی منظر سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز کے معنی لمبی عمر،
आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश, हसरत। 4 दिन ज़रा सी मुद्दत, कट गए, गुज़र गए या बीत गए। इस शेर का मफहूम है हमें सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी मिली, जिसमें 2 दिन ख्वाहिशात में गुजर गई और बाकी इन ख्वाहिशात के पूरा होने के इंतज़ार में ख़त्म हो गई। बादशाह ज़फ़र मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। उर्दू शायरी की तमाम तर इसनाह में आपने तब आजमाई की, लेकिन गज़ल में आप बहुत उम्दा नाम पैदा किया। शायद चूँकि परेशान है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बड़ी कसम परसी में ज़िंदान में गुजार रहा है, इसे दुनिया और इस दुनिया में मौजूद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो बड़ी महरूमी और हसरत से कहता है कि दुनिया बहुत मुक़स्सिर और ज़ालिम है। हम अल्लाह ताला से 4 दिन की मोहलत मांग कर आए थे, मगर इस दुनिया की रंगीनी में खो गए। यहाँ बेशुमार तमन्नाएँ और आरज़ें पैदा होने लगीं। हमारी आधी ज़िंदगी इन ख्वाहिशात की तकमील की आरज़ू में बसर हो गई। शायर का ख्याल है कि इस दुनिया में कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मौत आ जाती है और ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है। पूरी हुई हैं उम्मीदें न होंगी, ये उम्र सारी गुज़र जाएगी। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। शायर कहता है कि मेरी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये ख्वाहिशात पूरी नहीं। कालम ने कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। शायर असल में हमें पैगाम दे रहे हैं कि इंसान इस दुनिया में आता है तो बड़ी मुख्तसर मोहलत लेकर आता है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात में खो जाता है। इसकी आधी ज़िंदगी किसी के सहारे गुजर जाती है और आधी ज़िंदगी किसी को सहार देते गुजर जाती है। इसके दिल में लाखों तमन्नाएँ पैदा होती हैं, जिनमें से कुछ पूरी हो जाती हैं और अक्सर अधूरी रह जाती हैं। मौत का परवाना आ जाता है और वो दुनिया से चल पड़ता है। बकौल शायर, अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। शेर नंबर 3। बुलबुल को बागबान से न सियाद से गिला, किस्मत में क्या लिखी थी फसले बहार में। बागबान माली, सियाद शिकारी, गिला शिकवा शिकायत, फसले बहार बहार का मौसम। इस शेर का मफहूम है बुलबुल को माली और शिकारी से कोई शिकायत नहीं है, उसकी तकदीर में मौसम बहार में क्या लिखा था। बादशाह ज़फ़र की शायरी में सोज़ो गदाज और ज़िंदगी की बेसबाती की बेहताज नज़र आती है, जो पढ़ने वालों को बहुत हद तक मुतासर करती है। इस शेर में बादशाह ज़फ़र ने खुद को बुलबुल से तशबीह दी है और को बागबान से, जिन्होंने बादशाह की हिफाजत ना की और खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। अंग्रेज़ों को सियासत तशबीह दी क्योंकि उन्होंने बादशाह ज़फ़र को रंगून में कैद कर दिया था। कब तलक चाकफ से झांकिए, बरगुल यहाँ भी सबा कोई तो लाए। बुलबुल को इंतहाई बेबसी और परेशान हाली में अपने माली से गिला है कि वो इसकी हिफाजत ना कर सका, और ना ही शिकारी से, जिन्होंने बड़ी बहार में से कैद करके रख दिया। मौसम बहार में ही तो हर परिंदा फूल फूल मंडलाकर अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठाता है, लेकिन इस बुलबुल को किसे गिला नहीं। ये उसकी बदनसीबी ही है कि मौसम बहार में कैद की गई है। बादशाह को अपने साथियों और मशीनों से कोई गिला नहीं, क्योंकि वो इतने निडर और दूरस होते आज ये दिन ना देखना पड़ता, और ना ही अंग्रेज़ों से गिला है कि हर कोई कमज़ोर पर अपना तसल्लुत जमा लेता है। वो ज़िंदगी के इन पुरलुत्फ़ दिनों में ज़िंदान में कैद हैं, तो ये किस्मत की ही सितम ज़रीफ़ी है। बाहर के मौसम में तमाम परिंदे अपने अपने घोंसले छोड़ देते हैं और आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने लगते हैं, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी कैद लिखी ही बाहर के मौसम में थी, और किस्मत में जो ज़िल्लत और रसवाई लिखी गई थी वो कैसे और क्यों कर मिट सकती है। बकौल शायर, लिखी किस्मत में जो ज़िल्लत हो सो हो, खते पेशानी क्यों कर मटाए। बेटा उम्मीद है आप मेरे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। इस लेक्चर को ख़ुद भी सुने, अपने अहबाब में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان۔